اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امور مشرق وسطیٰ ڈاکٹر قندیل عباس اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سینئر ایرانی تجزیہ کار سید مہاجر. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر قندیل, I will start with you. فرمائے دیجیے گا صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات جو ہے وہ جاری ہیں اور پھر موجودہ کشیدہ جو یہ صورتحال ہے اس کے باعث ایران اب ممکنہ طور پر معاہدے کے لیے زیادہ آمادہ ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے ہی از اگین مس کیلکولیٹنگ دا سچویشن؟ اسی طرح ٹیرفز لگا کے چائنا کا بھی ڈیسپریٹ ہونے کا انہوں نے کہا تھا اور اس بار ایران کے ڈیسپریٹ ہونے کا بھی کہہ رہے ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ از دا کیس رائٹ ناؤ؟ دیکھیے، امریکہ کو یہ امید ہے کہ وہ چونکہ ڈپلومیسی میں تو ناکام ہوا ہے کہ ایران کو کنونس کر سکے کہ وہ اپنا انریچمنٹ کو زیرو پہ لے آئیں. اب وہ ایران کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اصل جنگ ایران کی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ امریکہ کے ساتھ ہی ہے. اور امریکہ ڈائریکٹ اس لیے ایران کے ساتھ انوالو نہیں ہوا کہ ایران نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران پر اٹیک کیا تو ایران کے ہمسائے ممالک نے کم از کم 10 ملٹری بیس امریکہ کے ایسے ہیں جس پر 50,000 امریکی فوجی ہیں. اور ان 50,000 امریکی فوجیوں میں سے اگر چند کے بھی باکسز امریکہ گئے تو پھر ٹرمپ کو اپنے ووٹرز کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ ان کو اس بیس پر انہوں نے ووٹ لیا تھا کہ وہ دنیا سے جنگیں ختم کریں گے. اب اگر وہ امریکہ کو جنگ میں انوالو کرتے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے ڈومیسٹک لیول پہ بھی، ریجنل لیول پہ بھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایشوز پیدا ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنی ایک پراکسی یعنی اسرائیل کو ایران کے خلاف لانچ کیا ہے اور فی الحال ایران نے بھی اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کے اوپر وہ بات کرنا چاہتے تو ایران کا لاجیکل موقف یہ تھا کہ وہ NPT کی شرائط کے مطابق، IAEA کی شرائط کے مطابق 3.65 تک یورینیم انرچ کرے گا اور اس کو صرف پیسفل پرپزز کے لیے یوز کرے گا. یہ وہ چیزیں جو انٹرنیشنل لا ایران کو الاؤ کرتا ہے. لیکن اگر ایران پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنے نیوکلیر پروگرام کو زیرو پر لے کے آئیں تو ایران کا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد نئی جو ڈیمانڈز آئیں گی وہ یہ ہوگا کہ ایران اپنا اٹامک پروگرام بھی ختم کرے، یعنی ایک کمپلیٹ سرنڈر ہوگا امریکہ کے سامنے اور اس کے لیے ایران بالکل تیار نہیں ہے. سو ڈاکٹر صاحب 4 دن ہو گئے ہیں اسرائیل ایران جنگ کو اور اب تک ایران کے 9 جوہری سائنسدان، آرمی چیف، پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس ہیڈ جو ہیں، پھر نائب سربراہ پاسداران انقلاب کے، پھر آپ کے ایروسپیس کے سربراہ سمیت 224 سٹیزنز، عام شہری ایرینین جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. جوہری مذاکرات کا بھی خاتمہ ہو گیا آفیشلی، ثالثی بھی مسترد کر دی گئی ہے. ایون دو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ماننا ہے کہ ایران ول بی ڈیسپریٹ ٹو کم آن دا ٹیبل فار ڈائیلاگ. ڈو یو فیل سو سر؟ بیکاز اسرائیل نے غزہ کی طرح تو ایران میں بھی فضائی حملوں سے قبل یہ وارننگ جاری کرنی شروع کر دی ہے. بالکل ایسے ہی آپ کو یاد ہوگا وارننگز اسرائیل جو ہے وہ حماس اور غزہ کے لوگوں پر بھی دیتا آیا ہے. ایران کو ایسی دھمکیاں دینا تو یہ واضح کر رہا ہے کہ اسرائیل کو کسی کا بھی ڈر نہیں ہے. اینڈ ابھی جب ایز وی اسپیک ایران بھی میزائل اٹیکس لانچ کر چکا ہے ایک بار پھر. کہاں رکے گا یہ سلسلہ سر؟ دیکھیے، پہلے 2 دن میں تو یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں یہی کیلکولیشن تھی اور اسرائیل کی کیلکولیشن اب مس کیلکولیشن نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ ایران کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنے کا سمجھ رہے تھے کہ ایک پینک کریٹ ہوگا اور ایران میں وہ رجیم چینج کی طرف ڈائریکٹ چلے جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 18 گھنٹے کے اندر ایران نے ریوائیو کیا اور نہ صرف ریوائیو کیا بلکہ دوبارہ انہوں نے ریٹیلیٹ بھی کیا. اس ریٹیلیشن میں ابھی جو ویڈیوز، حالانکہ بہت بڑا سینسر ہے لیکن جو ویڈیوز آ رہی ہیں اسرائیل کا چھوٹا سا ایریا ہے وہ کھنڈر میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرا خیال اب اسرائیل اکیلے کی بات یعنی بس کی بات نہیں ہے ایران کے ساتھ کنفرنٹ کرنا. اس وقت پورا دباؤ اسرائیل کا یہ ہے کہ امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہو جائے جنگ میں. اب امریکہ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اور ریجنل پیس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. اگر امریکہ اس میں انوالو ہوتا ہے تو میرا خیال ہے ایک ریجنل لیول پہ ایک وار شروع ہو جائے گی کیونکہ ایران کے پاس آپشن کوئی نہیں بچا کہ مین لینڈ پر تو ایران اٹیک نہیں کر سکتا لیکن پورے ریجن میں خاص طور پہ قطر، UAE، کویت اور سعودی عربیہ، یہاں پر جو امریکن بیسز ہیں ایران الٹیمیٹلی ان کو ہٹ کرے گا اور اس سے ایک ریجنل وار کا آغاز ہو جائے گا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی کافی نقصان ہوگا لیکن ریجنل اکانومی، ریجنل پیس، سٹیبلٹی یہ ڈسٹرب ہوگی جس کا الٹیمیٹلی انٹرنیشنل پیس اور سٹیبلٹی پہ امپیکٹ آئے گا. تو ڈاکٹر صاحب اسرائیل کے ایران پر حملے سے قبل ہی حزب اللہ کی اہم قیادت کو نشانہ بنایا گیا، پھر نصر اللہ کا قتل، پھر ہم نے دیکھا اسماعیل ہنیہ کو بھی ایران کے اندر شہید کیا گیا. گزشتہ برس بھی قدس فوج کے جو رہنما ہیں ان کو بھی ٹارگٹ آؤٹ کر لیا گیا. یہ کتنی ڈیپ انٹرونشن ہے اسرائیل کی انٹو ایران رائٹ ناؤ؟ اینڈ یو لک ایٹ دس سر، یہ تو کار کے بم نصب کر رہے ہیں سائنسدانوں کو اڑانے کے لیے. اتنی ڈیپ انٹرونشن ہے ان کی انسائیڈ ایران.
देखिए, ईरान की हिस्ट्री को अगर आप देखें, तो एक ही दिन में ईरान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को एक बम धमाके में शहीद कर दिया गया था। ईरान की पार्लियामेंट के अंदर ब्लास्ट करके वहाँ के 72 मेंबर्स को इंक्लूडिंग ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर को शहीद कर दिया गया था। इस तरह ईरान के जो टॉप लीडरशिप है उसको कई दफा अटैक करके शहीद किया गया। ईरान की जो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है, उनका ख्याल ये है कि जब तक रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी जिंदा है, शख्सियात के जाने से या ईरान की ऊपर इस तरह के अटैक्स कोई असर नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरानी कौम में जो स्टेट और सोसाइटी में थोड़ा बहुत गैप भी क्रिएट हो रहा था, इस जंग ने दोबारा उसको फिल कर दिया है और इस वक्त ईरानी यूनाइटेड नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर जो इसराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड में एक हेट्रेड था, वो अभी पीक पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि 2 साल का जो जेनोसाइड गजा में हुआ था, उसके बाद अभी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में एक शदीद किस्म का हेट्रेड नजर आ रहा है। और ये पहली दफा के सऊदी अरब, पाकिस्तान और पूरी इस्लामिक वर्ल्ड ने इजरायली अटैक को ईरान के ऊपर कंडेम किया है। अब यहाँ पर अगर मुस्लिम वर्ल्ड की एक यूनिटी आती है अलॉन्ग विद चाइना और रशिया, तो मेरा ख्याल है एक अच्छा एक प्रेशर डेवलप होगा। और इसराइल को जिस तरह पाकिस्तान ने मोदी को नकेल डाली थी, उसी तरह के नेतन्याहू को भी एक नकेल डालने का मौका मिल सकता है। आपको बता दूं, अब यूके भी अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है। यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी का भी बयान आ गया है। आई वांट टू बी क्लियर, द यूके वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान, दिस इज अ मिलिट्री एक्शन कंडक्टेड बाय इजराइल, कि यूके का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब, इजरायली अखबार हैरिड जो है वो भी लिख रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान भी ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। अब ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को ये कहा था, एंड दिस वाज हेवीली रिपोर्टेड, कि वो तीसरी जंग अजीम का जुआ खेल रहा है। सबको मालूम है कि नेतन्याहू तीसरी जंग अजीम शुरू करवाने की पूरी कोशिश में है। दिस विल ऑफ कोर्स सूट हिम पॉलिटिकली एज वेल। लेकिन डॉक्टर साहब, ट्रंप जो है आज, हाउ डू वी लुक एट हिम? इरानियंस फील कि उनको डबल क्रॉस किया है ट्रंप ने। ट्रंप की इंतजामिया सालिस है या फरीक है इसमें? देखिए, मैं इसको इजराइल को बिल्कुल अकेला नहीं समझ रहा, क्योंकि सारी प्लानिंग अमेरिका की है। और थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड पे अगर आप देखें कि बाइपोलर जो सिस्टम था, यानी कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने पूरी कोशिश की दुनिया को यूनिपोलर वर्ल्ड में तब्दील कर सके और पूरी दुनिया पर अमेरिका दुरानी हो। लेकिन हमने देखा कि प्रैक्टिकली मल्टीपोलर वर्ल्ड ने इमर्ज किया और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ पोल्स जो थे वो मुख्तलिफ रीजन से अमेरिका के खिलाफ एक मुजाहमत आई थी। लेकिन इस वक्त दोबारा वो कोशिश जारी है, खासतौर पर ट्रंप के जहन के मुताबिक। उन्होंने मोदी और नेतन्याहू जैसे जो लीडर हैं, इन सपोर्ट करके साउथ एशिया में और मिडिल ईस्ट में अपनी हुक्मरानी कायम करने की कोशिश की है। लेकिन दोनों तजर्बे उनके नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से मोदी का गुरूर खाक में मिलाया, उसी तरह ईरान ने भी नेतन्याहू की प्लानिंग को बिल्कुल खाक में मिला दिया है। और इस वक्त मेरा ख्याल है पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में अगर आप देखें तो मिलिट्री पावर के लिहाज से कोई और मुल्क इतना पावरफुल नहीं है जितना पाकिस्तान और ईरान है। और इस वक्त ईरान में और पाकिस्तान में यूनिटी एक नजर आ रही है, खासतौर पर दैट्स वेल इंडिया एंड गुड, मगर और कता कलामी माफ डॉक्टर साहब, यू नो द फैक्ट इज कि पूरा खित्ता अब जंग की लपेट में आ सकता है। एंड लेट्स नॉट गेट इमोशनल हियर सर, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसानात जो हैं वो हुए हैं, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको रोका कैसे जाएगा। देखें, एक तरफ आपका ट्रंप भी तो डबल सिग्नलिंग कर रहे हैं। अब वो यूएस निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी तमाम तर ऑप्शंस खुले रखने की। तो ट्रंप एक तरफ तो जंग में शामिल होने की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो है वो जल्द अमन कायम हो जाएगा। मुतअद्दिद गैर एलानिया मुलाकातें भी हो रही हैं, फिर दोनों ममालिक को मुआहिदा भी करना चाहिए, ये भी साथ कहा जा रहा है। लेकिन जल्द ही अमन किस तरह हम देख लेंगे जब इजराइल वाज़े तौर पर, लेटेस्ट खबर ये आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब ये कह रहा है कि आयतुल्लाह खamenei को टेक आउट करेंगे तो जंग रुकेगी। आई मीन दिस मैन इज बियॉन्ड एनी रूल्स। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ईरान का जो सरकारी रेडियो और टेलीविजन है उस पे डायरेक्ट अटैक किया है और लाइव प्रोग्राम के दौरान एंकर को अपना प्रोग्राम यानी रोकना पड़ा है और वहाँ की नशियात रुकी हैं। ये वो चीजें हैं कि जो साबित कर रही हैं कि इंटरनेशनल लॉ की डायरेक्ट वायलेशन हो रही है। और इस वायलेशन के को फेस करने के लिए मेरा ख्याल है जो यूरोपीय कंट्रीज हैं वो अपने आप को भी मुंह नहीं खा सकेंगे, इसलिए कि जो लिबरल ऑर्डर उन्होंने
बनाया था, एक इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया था, उसकी बेस पे अवाम मशरकी ममालिक पे तो ज़्यादा नहीं, लेकिन मगरबी ममालिक में ये शऊर है उनका कि उनके हुक्मरान को कौन सा किरदार अदा करना चाहिए। आप देखिए कि पिछले 2 साल में नेतन्याहू के खिलाफ जो नफ़रत खुद इज़राइल के अंदर पैदा हुई है, मुस्लिम वर्ल्ड में पैदा हुई है, उसका मगरबी ममालिक को भी बढ़ा, क्योंकि पूरे मगरबी ममालिक में एंटी इज़राइल नहीं है, तो उसका एक नफ़रत मगरबी ममालिक के बारे में भी और खासतौर पर अमेरिका के बारे में। इस वक्त अगर अमेरिका ने राइट डिसीजन अमेरिका का एक डिक्लाइन नजर आएगा, इसलिए